وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب کریں گے۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے دو ٹوک موقف اور بھارتی مظالم کو اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم افغانستان کی صورتحال اور اہم امور پر پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالیں گے۔ کشمیر کے بعد آسام سے مسلمانوں پر سیکورٹی فورسز کے مظالم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ گزشتہ روز برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے جس طرح کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر گفتگو کی وہ قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک بار پھر اقوام متحدہ کی توجہ بھارت میں ہونے والے مظالم کی طرف دلوائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ ذہنوں کی تبدیلی سے ہی ملک بدلتے ہیں، ہمیں اپنے رویوں میں انکساری اور ہمدردی کے جذبے کو مزید ابھارنا ہے۔ بہترین پالیسی سازی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے، مسائل کی نشاندہی کر کے ان کا حل تلاش کیا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا لاہور میں نیشنل مینجمنٹ کورس کی گریجویشن تقریب سے خطاب۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن کے درمیان ملاقات۔ شاہ محمود قریشی نے امریکی ہم منصب کو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کا افغانستان میں جامع سیاسی تصفیے کے لیے پاکستان کی کاوشیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ بین الاقوامی برادری افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے افغان عوام کی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین نے نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے اپنی شرائط کا اعلان کر دیا۔ افغانستان میں متفقہ حکومت قائم کی جائے، خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے، ان کے لیے تعلیم اور روزگار کے دروازے کھولے جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی نیو یارک میں نیوز کانفرنس۔ کشمیر طویل ترین حل طلب مسئلہ ہے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، کسانوں کا احتجاج اور اقلیتوں پر ظلم و ستم جاری۔ برطانیہ کی تاریخی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ کشمیر پر وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرائے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان کا ٹویٹ۔ بی جے پی مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کر رہی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹیرین ناز شاہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی دیرینہ قراردادوں کی خلاف ورزی اور کشمیر میں انسانی حقوق کی ہولناکی کی سنگین خلاف ورزیوں پر چیلنج کیا جانا چاہیے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ سارا اوون۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے خلاف احتجاج کے لیے پورے مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال کی اپیل۔ کشمیری بھارت کے غیر قانونی اور ناجائز تسلط کو قبول نہیں کرتے اور اس سے مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ ہڑتال کا مقصد عالمی برادری کو یہ باور کرانا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے سے بھارت نے جموں کشمیر کو ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے۔ ملک میں کورونا سے مزید 50 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 27,482 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 2,233 نئے کیس رپورٹ، شرح 4.23% رہی۔ وبا سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری، ویکسین لگوائیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی محفوظ بنائیں۔ ویانا میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی 65ویں جنرل کانفرنس۔ پاکستان 2021-2022 کی مدت کے لیے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی تعداد بڑھ کر 35 ہو گئی۔ راولپنڈی میں نیشنل T20 افتتاحی میچ میں ناردرن کی بلوچستان کو 6 وکٹوں سے شکست۔ ناردرن نے 141 رنز کا ہدف 17 اوورز میں 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ حیدر علی کے ناٹ آؤٹ 58 رنز۔ دوسرے میچ میں دفاعی چیمپئن خیبر پختونخوا نے سینٹرل پنجاب کے خلاف 36 رنز سے کامیابی سمیٹی۔ ایونٹ PTV اسپورٹس پر براہ راست۔
नेशनल T20 का दूसरा रोज आज भी 2 मैचेस। पहले मैच में सिंध और सदर्न पंजाब की टीमें दिन 3 बजे मध्य मुकाबल होंगी। दूसरा मैच बलूचिस्तान और सेंट्रल पंजाब के दरमियान शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 17 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप का तराना जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। मैं हूं सदफ अली खान। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनरल असेंबली इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म मुतादिद इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नमरा सुहेल की रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। जनरल असम्बली के 76वें इजलास का उन्वान उम्मीद और अज़्म के जरिए कोरोना वबा से निजात समेत कुर्राए अर्ज़ की ज़रूरियात से निमटना, अवामी एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा में बेहतरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल असम्बली इजलास से वर्चुअल खिताब करेंगे। Prime Minister will present Pakistan's perspective on various regional and international issues. Jammu and Kashmir will be one of the key areas of focus besides the situation in Afghanistan and other areas of common concern including combating Islamophobia, corruption and illicit financial flows as well as climate change. वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब और वज़ीर ख़ारजा का दौरा आलमी शराकत दारों के साथ पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, UN जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनरल असम्बली इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे और मुतादिद इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे नुमाइंदे नुखेज़ साही ने जनरल असम्बली इजलास की मज़ीद तफसीलात से आगाह किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनका खिताब जो है उसकी इधर बिल्कुल बड़ा इंतज़ार किया जा रहा है। बड़ा अहम खिताब होगा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, क्योंकि उसमें जो मेन इश्यूज़ होंगे उसमें क्लाइमेट चेंज और इसके अलावा अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है और कश्मीर का जो है मसला जो है वो डिस्कस होगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इधर बिल्कुल मौजूद हैं, बड़ी अहम मीटिंग्स कर रहे हैं। उनकी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मीटिंग हुई जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान से इनखला था उसमें जो किरदार था उसको बड़ा सराहा है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा की बड़ी अहम मीटिंग्स रहीं जिसमें कतर के नायब वज़ीर आज़म, नॉर्वे, आयरलैंड, इसके अलावा सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे उनके साथ मीटिंग्स रहीं। उसमें भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान का मसला जो था वो उसको उठाया था। इससे पहले तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने PTV के नुमाइंदा से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के किरदार को बड़ा सराहा है अफ़गानिस्तान से इनखला के हवाले से, और इसको बड़ा अप्रीशिएट किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि कश्मीर के बाद आसाम से मुसलमानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के मसालिम की वीडियोस सामने आ गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने जिस तरह कश्मीर में ढाए जाने वाले मसालिम पर गुफ्तगू की वो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो भारत में होने वाले मज़ालिम की तरफ दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और इराकी हममनसब मुस्तफ़ा अल काज़मी के दरमियान टेलीफोनिक राबिते में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल हुआ।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम खित्ते के लिए ज़रूरी है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान को तनहा न छोड़े वरना इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बेहतरीन पॉलिसी साजी के लिए ज़रूरी है कि तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाए, मसाइल की निशानदेही करके उनका हल तलाश किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स की राय को शामिल किया जाए। लाहौर में नेशनल मैनेजमेंट कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि जहनों के बदलने से मुल्क बदलते हैं। मुस्बत रवैये और इंकसारी के साथ पेश आने से लोगों को इत्मीनान हासिल होता है। ज़रूरी है कि अपनी पॉलिसी में हमदर्दी का अंसर शामिल हो। सदर ममलिकत ने सिविल सर्वेंट से कहा कि उनका अवलीन मकसद अवाम की खिदमत है, अवाम की उन तक रसाई आसान हो और कभी भी अपनी अना को फैसलों में हावी ना हो। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी को पुरकार लाते हुए बेहतर फैसले किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस में ख़वातीन के साथ साथ अक़लियतों को भी आगे आना चाहिए। भारत की पाक अमरीका ताल्लुकात को सरबोहरे में डालने के लिए तमाम कोशिशें और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गए। पाकिस्तान और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात रुकवाने के लिए सरगर्म भारतीय लॉबी भी नाकाम। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास के मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी जे ब्लिंकन के साथ मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान में एक जामे सियासी तस्वीर के लिए पाकिस्तान की जानिब से काविशें जारी रखने के आज़म का अयादा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ एक मुस्तहकम और वसील बुनियाद हुकूमत ही इस बात को यकीनी बना सकती है कि अफ़गान सरज़मीन का दोबारा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रोहों के हाथों इस्तेहसाल न हो। अफ़गानिस्तान में हमें एक नई सियासी हकीकत का सामना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान की जानिब से जंग बंदी, आम मुआफ़ी का ऐलान, ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जैसे बयानात हौसला अफ़ज़ा हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान से निपटने के लिए अफ़गान अवाम की मदद के लिए ठोस इक़दाम उठाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान को अपने वादों की पासदारी करनी चाहिए। उम्मीद है कि दुनिया अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ने की गलती नहीं दोहराएगी। वज़ीर ख़ारिजा ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में आम मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी रब्त हमेशा दोनों ममालिक के लिए और जनूब एशियाई खित्ते के लिए मनक़द का बायस रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी शहरियों और ख़तरात से दो चार अफ़गानियों के महफूज इनखिला में मुआवनत की फ़राहमी और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से फ़िनलैंड के हम मनसब ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान फ़िनलैंड के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उनका मुल्क फ़िनलैंड के साथ सियासी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाहां है। वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती रवाबित की 7 दहाइयाँ मुकम्मल होने पर अपने हम मनसब को मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का दो तरफ़ा सियासी मुशावरत का अगला इजलास जल्द मुनक़्क़िद करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्लामाबाद में फ़िनलैंड का सिफारत खाना दोबारा खुलने से दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे और आलमी सतह पर रवाबित में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने फ़िनलैंड के वज़ीर ख़ारिजा को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर ख़ारिजा ने फ़िनलैंड के वज़ीर ख़ारिजा को अफ़गानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी सेनेट की ख़ारिजा ताल्लुकात कमेटी के रैंकिंग मेंबर्स रिपब्लिकन सेनेटर्स ने दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की तरफ से अमरीका के साथ वसील बुनियाद स्ट्रेटिजिक शराकतदारी की ख्वाहिश का अदा करते हुए इलाक़ाई रवाबित, दो तरफ़ा तजारत और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अफ़गानिस्तान में एक जामे सियासी तस्वीर के हुसूल के लिए काविशें जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया और कहा कि अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम और वसील बुनियाद हुकूमत की ज़रूरत है ताकि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रोह अफ़गान सरज़मीन का दोबारा कभी इस्तेहसाल न कर सकें। अमरीकी सेनेटर रश ने दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन जारी रखने के हवाले से अपने हम मनसब के नुक्ता नज़र से इत्तफ़ाक़ किया। नाज़रीन, भारतीय रियासत आसाम में कत्ल की नई वीडियो ने 38 साल पहले मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम की याद ताज़ा कर दी है। 1983 में सिर्फ 6 घंटों में 1800 मुसलमानों को कत्ल किया गया था।
भारत में आज भी मुसलमानों को इसी तरह कत्ल किया जा रहा है, लेकिन अब कत्ल करने के साथ साथ लाशों की बेहुरमती भी की जाती है और इसमें भारत का मुतासब मीडिया भी मुलव्वस है। मारे हुए को मारना तो कोई भारतीयों से सीखे। पहले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस निहत्थे मुसलमान शहरियों को गोली का निशाना बनाती हैं, फिर एक भारतीय सहाफी उसकी लाश की पामाली करता है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आसाम के जिला दरंग में वहशियाना कत्ल की ये वीडियो देखिए। ये दंदनाते सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार गांव में घुसते हैं। निहत्थे मुसलमान शहरियों पर पहले डंडों से टूट पड़ते हैं, हड्डी तोड़कर अधमुआ किया जाता है, फिर एक गोली चलती है और इस मुसलमान को वहशियाना तरीके से रियासती एहलकार कत्ल कर देता है। कत्ल के बाद भी इस बदबख्त एहलकार का गुस्सा नहीं थमता और इस मुसलमान की लाश की बेहुरमती शुरू की जाती है। एक मकामी फोटोग्राफर फिर उस लाश पर कूदता है और एक बार नहीं बल्कि बार बार। इस वाक़े में 2 मुसलमानों को कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले 2 अफराद की शनाख्त सद्दाम हुसैन और शेख फरीद के नाम से हुई है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस आसाम में दाखिल हुई है और उसने 800 घरों को गैर कानूनी कहकर गिरा दिया। इलाका मकीनों ने जब रोकने की कोशिश की तो उनको जवाब बराह रास्त फायरिंग से दिया गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मुतअद्दिद मुसलमान मारे गए जबकि दर्जनों जख्मी हुए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स और सहाफियों के गठजोड़ ने हिटलर मोदी को बेनकाब कर दिया। भारतीय नामवर सियासतदान राहुल गांधी भी इस जुल्म पर चीख उठे। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियासती सरपरस्ती में ये जुल्म किया है। मुसलमानों ने इजहार यकजहती करते हुए कहा, किसी भी भारतीय शहरी पर ऐसा जुल्म करना काबिल मुज़म्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान ने नई अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अपनी शराइत का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बताया कि आलमी बरादरी चाहती है कि अफ़गानिस्तान में मुत्तफ़िका हुकूमत कायम की जाए, ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम किया जाए, उनके लिए तालीम और रोज़गार के दरवाजे खोले जाएँ। इजलास में रूस, अमेरिका, फ़्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारिजा ने ज़ाती तौर पर जबकि चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने ऑनलाइन शिरकत की। चीन ने मगरबी ताकतों की जानिब से अफगानिस्तान पर आयद एकतरफा पाबंदियां फौरी ख़त्म करने और मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा किया है। बीजिंग में वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इसका कौमी असासा हैं जो ग़सब के होने के बजाय उन्हें मिलने चाहिए। इन असासों को अफगानिस्तान पर सियासी दबाव डालने के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मग़रिबी मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे के बाइस न सिर्फ अफगान अवाम खौफज़दा हुए बल्कि बैरूनी दुनिया में भी तालिबान के खिलाफ माहौल पैदा हुआ। अमरीका ने जाते वक्त ऐलान किया कि जो लोग अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं हम उन्हें निकालेंगे, जिस पर हज़ारों लोग अमरीका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँच गए। ये अनारकी पैदा करने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि मग़रिबी ताकतें इमदाद के बजाय अफगानिस्तान की बैरून मुल्क दौलत वापस और मुंजमद किए गए असासे बहाल करें। अफगान अवाम बुहरान से निकल आएंगे। दूसरी जानिब आलमी ताकतें अफगानिस्तान की मुंजमद असासे बहाल करने के बजाय इमदाद देने पर जोर दे रही हैं। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम ने जिनीवा में बातचीत करते हुए अफगानिस्तान में अद्वियात और तिब्बी आलात की शदीद किल्लत है। ख़वातीन और बच्चों के अमराज बढ़ते जा रहे हैं। पोलियो फिर से सर उठा रहा है। इमदादी इदारों ने तवज्जो न दी तो ये बहरान संगीन तर हो सकता है। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दी गई। इजलास के आगाज़ पर मुस्लिम लीग नून के कैसम इल्दास ने ऐवान में कोरम की निशानदेही की, जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अरकान की गिनती का हुक्म दिया। कोरम पूरा न होने पर डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानब सेनेट का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है।
चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास की कार्रवाई की तफसील मालूम करते हैं मजहर अब्बास से। मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक खान संजरानी की सदारत में जारी है। इस वक्त जो है वो सदर मुमलिकत का जो खिताब था 2020, उसके हवाले से तहरीक जो है वो मंजूरी के लिए पेश की गई है। उस पर बहस समेटते हुए जो है वो अली मोहम्मद खान ने कहा है कि सदर का खिताब जो है सदर मुमलिकत का ओहदा एक आईनी ओहदा है, और उनके खिताब के हवाले से जो भी उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इमरान खान की हुकूमत में ही ये हुआ है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और दुनिया को ये मैसेज दिया गया है कि हम जो हैं वो अमन के ख्वाह हैं, अमन के दाई हैं और किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इनके हवाले से उन्होंने बात करते हुए बताया कि हमारी हुकूमत में कोविड के बावजूद तकरीबन मैशत में भी बेहतरी आई है और लोगों को जो है वो रोजगार की फराहमी और सेहत के हवाले से भी खसूसी इक़दाम किए गए हैं। इसी हवाले से जो है वो तहरीक पेश की गई जो कि सदर मुमलिकत के खिताब के हवाले से इज़हार तशक्कुर की तहरीक थी, जिसको जो है वो हाउस ने मंजूर कर लिया है। जी शुक्रिया मजहर अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सेनेट का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वियना में जारी 65वीं बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के इजलास में पाकिस्तान को IEAE के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 2021-2022 के लिए मुंतखब कर लिया गया है। 10 दूसरे ममालिक भी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए मुंतखब हुए हैं। मुंतखब होने वाले दीगर ममालिक में कोलंबिया, ब्रूंडी, फिनलैंड, जमहूरिया चेक और ग्वाटेमाला शामिल हैं। आयरलैंड, जनूबी कोरिया, लीबिया, सिल्वेनिया और वियतनाम भी बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए मुंतखब हुए। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर की तादाद बढ़कर 35 हो चुकी है। गवर्नर बोर्ड में शमूलियत से ये बात वाज़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान का इंतखाब महफूज तरीके से एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल को फ़रोग देने के साथ साथ जौहरी अदम फैलाव के आलमी मकसद के लिए उसके अज़्म के एतराफ़ की पहचान है। पाकिस्तान IAEA के बानी अरकान में से एक है और कई सालों से इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में बाकायदा मौजूदगी रखता है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर के काम और एजेंसी के काम के तमाम पहलुओं पर उसके मबाहसत में फ़ाल और तामीरी हिस्सा डाल रहा है। कश्मीर पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के डायरेक्टर इंसानी हुकूक लोई चाबियोनियो से न्यूयॉर्क में मुलाकात की और उन्हें भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संकीन सूरत हाल की तफसील बताई। शहरयार आफरीदी ने उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा डोज़ियर भी पेश किया, जिसमें गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संकीन खिलाफ वर्जियों के शवाहिद भी मौजूद हैं। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठ रही है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि कश्मीर एक तवील तरीन हल तलब मसला है, जबकि भारत में भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, किसानों का एहतजाज और अक़लियतों पर जुल्म सितम जारी है। उन्होंने कहा कि बरतानिया की तारीख़ी और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है कि मसला कश्मीर पर वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़ानून की पासदारी कराए। बरतानवी पार्लियामेंटेरियन नाज शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी कर रही है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट सारा ऑन ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की देरीना करारदादों की खिलाफ वर्जी और कश्मीर में इंसानी हुकूक की होलनाकी की संकीन खिलाफ वर्जियों पर चैलेंज किया जाना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम से कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के खिलाफ एहतजाज के लिए पूरे मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम कल न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी के जनरल असम्बली से खिताब के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पूरे मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम मुकम्मल हड़ताल के ज़रिए दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम देंगे कि वो अपने मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी और नाजायज़ तसल्लुत को कबूल नहीं करते और वो इससे मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को उनके नाकाबिल तनसीख हक़ की खुद इरादियत के इस्तेमाल का मुकम्मल इख्तियार दिया है। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि हड़ताल का मकसद आलमी बरादरी को ये बावर करवाना है कि गुज़श्ता 2 साल से ज़ायद अरसे से भारत ने जम्मू कश्मीर को एक फ़ौजी छावनी में तब्दील कर रखा है और मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों की जानिब से मुसलसल निहत्थे कश्मीरियों का कत्लेआम
اور کالے قوانین کے تحت ان کی غیر قانونی نظر بندی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا سے مزید 50 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب تک مہلک وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 27,482 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پورے ملک میں 52,788 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,233 مثبت ہوئے۔ کیسز مثبت رپورٹ آنے کی شرح 4.23% ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز پورے ملک میں 6,30,074 جبکہ مجموعی طور پر 7,67,49,558 افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ NCOC کے مطابق ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد پر 1 اکتوبر سے مختلف پابندیاں عائد ہوں گی۔ ناظرین، کورونا وبا سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں اور ماہرین نے ویکسین جلد سے جلد لگوانے پر زور دیا۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں قائم میگا ویکسین سینٹر میں کورونا کی مختلف ویکسینز مفت لگائی جا رہی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں علی اصغر ارباب۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں قائم میگا سینٹر میں 24 گھنٹے لوگوں کو کورونا کی مختلف ویکسین لگائی جا رہی ہیں۔ ماہرین نے عوام کو کورونا کی ویکسین جلد سے جلد لگانے کا مشورہ دیا ہے۔ ہمارے پاس ہر قسم کی ویکسین موجود ہے، فائزر بھی ہمارے پاس آ گئی ہے، فائزر بھی لگ گئی ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ماڈرنا ہے، سائنو فارم ہے، ایکسٹرازینیکا ہے سیکنڈ ڈوز کے لیے، اسپوٹنک بھی ہمارے پاس ہے، سائنوویک بھی، سب ویکسین ہیں۔ تمام لوگوں کو لگانی چاہیے جب ساری دنیا کورونا فری ہو جائے۔ ماہرین نے کورونا ویکسین کو حاملہ خواتین کے لیے ضروری اور محفوظ قرار دیا ہے۔ یہ ویکسینز جو ہیں یہ حاملہ خواتین اور وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی مکمل طور پہ سیف ہے۔ کورونا ویکسین جلد سے جلد لگا کر اپنے خاندان کو اس وبا سے بچائیں اور کورونا کی روک تھام میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ لندن میں بیٹھے نواز شریف کو لاہور میں ویکسینیشن لگنے کے معاملے پر پنجاب حکومت کی جانب سے بنائی گئی 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ہسپتال میں سپروائزری کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے سینٹر میں کوئی سینئر سٹاف تعینات نہیں کیا گیا تھا اور ڈیٹا رجسٹرڈ کرنے کا ٹاسک ہسپتال انتظامیہ نے وارڈ سرونٹ اور چوکیدار کو سونپا۔ کئی ماہ سے چوکیدار اور وارڈ بوائے کورونا ویکسینیشن کا ریکارڈ نادرا کے پورٹل پر دے رہے تھے۔ ہسپتال میں کسی قسم کا آن لائن یا مینول چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ MSKPA رانا مظفر کا دوست نوید متعدد بار ملاقات کے لیے آتا رہا اور اس نے متعدد شناختی کارڈ رجسٹرڈ کروائے۔ نوید نے چوکیدار ابو الحسن سے بھی تعلقات بنائے اور ابو الحسن چوکیدار سے کہا کہ اس کے والد کا ریکارڈ رجسٹرڈ کرنا ہے۔ ابو الحسن چوکیدار نے وارڈ بوائے عادل رفیق کو واٹس ایپ پر ڈیٹا رجسٹر کرنے کو کہا۔ ابو الحسن چوکیدار اور وارڈ بوائے عادل رفیق نے ڈیٹا رجسٹر کرنے کو تسلیم کر لیا ہے۔ رپورٹ میں MS کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل، ڈاکٹر احمد ندیم سمیت 9 افسران اور ملازمین کو فوری معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے میونسپل کارپوریشن سکھر کے لب مہران کی حوالگی کے متعلق اپیل مسترد کر دی ہے۔ میونسپل کارپوریشن سکھر کے وکیل بیرسٹر رفیق کلوڈ نے عدالت کو بتایا کہ سکھر شہر کے پارک کی مرمت کا کام قانون کے مطابق میونسپل کارپوریشن کا ہے، جبکہ لب مہران پارک محکمہ آبپاشی کی ملکیت ہے۔ اور وفاقی دارالحکومت میں کچی آبادیوں کے مسائل سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ کی جانب سے CDA کو پل دوبارہ تعمیر کرنے کی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے معاملے پر عدالتی معاونین اور اٹارنی جنرل کے نامزد نمائندے پر مشتمل جائزہ کمیشن تشکیل دیا تھا۔ عدالتی معاون عمر گیلانی ایڈوکیٹ کی جانب سے ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی۔ عدالت معاون کی رپورٹ کے مطابق کچی آبادی سرکاری زمین پر غریب لوگوں کی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ نجی زمین اور سرکاری زمین کا معاملہ اس حساب سے مختلف ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک کی شہری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ کچی آبادیوں میں رہتا ہے۔ رپورٹ کے ساتھ کچی آبادیوں سے متعلقہ قانونی اور پالیسی دستاویزات بھی منسلک کی گئی ہیں۔ دستاویزات میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی ہاؤسنگ پالیسی 2021 میں کچی آبادیوں کے حوالے سے منظور شدہ قوانین شامل ہیں۔
لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے سابق صوبائی وزیر اور رکن صوبائی اسمبلی سمیع اللہ چودھری نے ملاقات کی۔ بہاولپور کے ترقیاتی منصوبوں، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ جلد ہی بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیں گے۔ سابق دور کی طرح دن میں شو پر یقین نہیں رکھتا، سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں اور مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ عام انتخابات میں شکست خوردہ عناصر پہلے دن سے ہی سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عوامی خدمت کی سیاست سے ہر سازش ناکام ہوئی۔ الزامات کی سیاست کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ ناظرین، پنجاب بھر میں انسدادی پولیو مہم کا آج آخری روز ہے۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ مہم کے پہلے روز 2,07,00,000 سے زائد، جبکہ لاہور میں سب سے زیادہ 18,22,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ سربراہ پنجاب پولیو پروگرام سندس ارشاد کے مطابق مہم کا آج آخری روز ہے اور اس دوران ویکسین سے محروم بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین سے محروم بچے وائرس کا آسان شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں اور مہم کو کامیاب بنائیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے پارلیمانی فرینڈشپ گروپس نے دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں پارلیمانی فرینڈشپ گروپس کا پہلا مشترکہ ورچوئل اجلاس ہوا۔ پاکستان کی پارلیمانی گروپ کی قیادت سینیٹر رانا مقبول احمد اور آسٹریلیا پارلیمنٹ گروپ کی قیادت چیئرمین مسٹر روون رامسی نے اجلاس میں قومی اسمبلی کے ارکان اور سینیٹرز اور آسٹریلیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری اور پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر جعفری شاہ نے بھی شرکت کی۔ ورچوئل اجلاس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا اور عوام کی سطح پر روابط کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس کا مقصد اہم شعبوں کو ترجیح دیتے ہوئے پارلیمنٹ میں سیکریٹریز کی استعداد کار میں اضافہ، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کے ساتھ علم کے اشتراک کے ذریعے جدت کے لیے قابل ماحول پیدا کرنا اور فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز سے نمٹنے اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ سینیٹر رانا مقبول احمد نے امن کی کوششوں میں آسٹریلیا کے کردار کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آسٹریلیا مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے اور کشمیریوں پر بھارتی مسالم کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے آسٹریلیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے پابندیوں سے متاثر ہونے والے پاکستانی طلباء کو درپیش مشکلات کا معاملہ بھی اٹھایا۔ آسٹریلیائی پارلیمنٹ میں آسٹریلیا پاکستان فرینڈشپ گروپ کے چیئرمین اور مسٹر روون رامسی ایم پی اے نے کابل میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے غیر ملکی افغان شہریوں کے لیے ویزا کی سہولت اور پاکستان کی سرحدوں کو کھلا رکھنے میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آسٹریلیا میں پاکستانی طلباء کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سندھ ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجرز میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسین چودھری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات کا حتمی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رینجرز اور پولیس کی جانب سے چہلم کے حوالے سے مشترکہ فلیگ مارچ اور سنیپ چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے گا تاکہ تمام مکاتب فکر کے اجتماعات، مجالس اور جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کورونا کی روک تھام کے حوالے سے حکومت سندھ کی جاری کردہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ ناظرین، معروف ٹی وی اور فلم اداکار طلعت اقبال امریکہ میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ طلعت اقبال امریکہ کے شہر ڈلاس کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے 70 اور 80 کی دہائی میں کئی ڈراموں اور فلموں میں کام کر کے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ طلعت اقبال 18 ستمبر 1940 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1964 میں ریڈیو پاکستان سے کیا۔ 1965 میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہوئے۔ انہوں نے کئی مشہور ڈراموں میں کام کیا جن میں پرچھائیاں، بندش، ہوائیں، کشکول، آنسو اور دیس پردیس شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے معروف اداکار طلعت اقبال کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طلعت اقبال ایک ورسٹائل اور منجے ہوئے اداکار تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو جوار رحمت میں جگہ دے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، ریڈیو پاکستان کے معروف براڈ کاسٹر، مذہبی اور سیاسی شخصیت محمد اجمل ملک انتقال کر گئے۔ وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج شام 4 بجے مرکزی عیدگاہ نت-سرائی کی چوک بہاولپور میں ادا کی جائے گی۔ محمد اجمل ملک پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے رپورٹر شاہد اجمل ملک کے والد تھے۔ محمد اجمل ملک نے 42 برس سے زائد عرصے کے دوران ریڈیو پاکستان کے معروف ترین پروگرام
जमहूरी आवाज़ समेत 1 दर्जन से ज़ायद प्रोग्रामों की मेज़बानी की। मोहम्मद अजमल मलिक को हुकूमत पाकिस्तान ने रेडियो पाकिस्तान के आला तरीन अवार्ड हुस्न कारकर्दगी भी अता किया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की बरसी की तक़रीबात में शिरकत के लिए भारत से आए हुए अकाल तख्त के जत्थादार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की क़यादत में सिख यात्रियों का 9 रुकनी वफ़द गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब पहुँच गया। पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह और मकामी सिख रहनुमाओं ने वफ़द का शानदार इस्तकबाल किया। वफ़द के अरकान ने अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश पर 2 रोज़ क़याम के दौरान अपनी मजहबी रसूमात अदा की। दुनिया भर में मुकीम सिखों के सुप्रीम लीडर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दौरे पाकिस्तान के दौरान क़याम-उत-ताम, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात करने पर हुकूमत पाकिस्तान, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और ज़िली इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। अजीम सूफ़ी शायर और रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेरखान में जारी हैं। आज उर्स के दूसरे रोज़ भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद पीर वारिस शाह के मज़ार पर हाज़िरी दे रही है, जबकि आज रात ऑल पाकिस्तान मुकाबला हीर गायकी मुनाकिद हो रहा है, जिसमें मुल्क भर से हीर वारिस शाह का कलाम तरन्नुम के साथ पढ़ने वाले मर्द ख़वातीन बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। मज़ार पर ज़ायरीन को मास्क और कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की शर्त के साथ आने की इजाज़त दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की जानिब से आज ज़िला शेखुपुरा में मकामी तातील का ऐलान किया गया है। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंफॉर्मेशन और सकाफत नदीम कुरैशी, PTI के मेम्बरान पंजाब असम्बली शेर अकबर खान, मोहतरमा तलत फातिमा नकवी ने भी मज़ार पीर वारिस शाह पर हाज़िरी दी, चादर चढ़ाई और फातिहा पढ़ी। पीर वारिस शाह के उर्स के मौके पर ऑल पंजाब पंजाबी मुशायरे का भी अहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में पंजाबी ज़ुबान के नामवर शुहरा ने शिरकत की। शुरका ने अपने कलाम सुनाकर पीर वारिस शाह की पंजाबी ज़ुबान के लिए खिदमात को खिराजी अक़ीदत पेश किया। मुशायरे में हाज़रीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और शुहरा को भरपूर दाद दी। नाज़रीन, एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में गुर्बत के खात्मे और मुस्तहिक अफराद की मुआवनत के लिए मुतादिद प्रोग्राम जारी हैं। इस्लामाबाद में पनागाहों में खिदमात की बेहतरी के लिए एहसास और सरीना होटल्स पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। एहसास प्रोग्राम के तहत पनागाह का तस्वर वज़ीर-ए-आज़म के बेबस और लाचार अफराद को सहूलत और इनके वकार को बरकरार रखने के विजन की अक्कासी करता है। इसी सिलसिले में एहसास और सरीना होटल पाकिस्तान के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की खास हदायत है कि पनागाहों में मेहमान को बेहतरीन सहूलियात बावकार अंदाज में फराहम की जाए। सरीना होटल हमें हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग भी देगी, हमें ये जो हॉस्पिटैलिटी के जो सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जो सारा निज़ाम है, उसको बेहतर तरह से मुरतब करने में भी हमारी मुआवनत करेगी। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक ज़हीर अब्बास खोकर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम गरीब दोस्त पॉलिसियों का एक जामे मंसूबा है, जिससे मुल्क के महरूम अफराद की जिंदगियों में खुशगवार तब्दीली लाई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन है कि इस मुल्क का कोई भी शहरी है, उसको रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एनी बिलोंगिंग्स, उसको जो है वो हम उसकी सर्विसेज करें। जितने पनागाह इस्लामाबाद में 5 हैं उनको हम देखेंगे और वहाँ पर वैल्यू एडिशन करेंगे कि कहाँ पर हम इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सर्विसेज वो हम बेहतर कर सकें। मफाहमती यादाश्त एहसास पनागाहों की जामे हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अशियाए खुरोनोश की कीमतों और खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को तरबियत दी जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जंग से PTV न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर की इस रिपोर्ट में।
اشیائے خوردونوش کی قیمتوں اور خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی قانونی آگاہی کے لیے جھنگ میں 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے ایسیز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے شرکت کی۔ اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کیا جائے، ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ان پرائس کنٹرول کو پرائس کی جو مارجنل پرائس ہیں اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ اختیارات سے آگاہی کی ورکشاپ سے افسران بھی کافی مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہیں۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور اب ہم ہوپ فل ہیں کہ ایز پرائس مجسٹریٹ اس چیز کو لے کر ہم اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے چلیں گے۔ ورکشاپ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ٹرائل اور حتمی آرڈر کے طریقہ کار کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سید عدنان نور، پی ٹی وی نیوز، جھنگ۔ ناظرین، فرانس کی خاتون جو آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں اور صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتی ہیں کہ ہنسوں کے گروپ کے ساتھ ہوا میں اڑنے کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ڈیلٹا ایویشن کمپنی کے پائلٹ ڈومینک روسیانی نے اپنے مائکرولائٹ گلائڈ پر خاتون کے ساتھ آسمان پر پرندوں کے ساتھ اڑان بھری۔ آسمان سے ہوائی جہاز کے ساتھ اڑنے والے ہنس تربیت یافتہ تھے۔ اس سے پہلے کروسیانی نے پہلی بار پرندوں کے ساتھ اڑان بھری تھی، جب اسے پرندوں کی نقل مکانی کے بارے میں ایک دستاویزی فلم میں پائلٹ کے طور پر رکھا گیا تھا۔ ڈیلٹا ایویشن کمپنی تربیت یافتہ ہنسوں کے ساتھ اڑان کے لیے گاہکوں سے 450 یوروز وصول کرتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ موسم کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے سندھ میں ہونے والی بارشوں کی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ سندھ میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون بارشوں کا یہ سلسلہ 25 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اس سسٹم کے تحت کراچی میں آج بھی دوپہر کے بعد کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سسٹم کی شدت کے باعث نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز شدید بارش کے بعد شہر کی تمام اہم شاہراہوں سے بارش کا پانی نکالا جا چکا ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ چیف میٹ آفیسر سردار سرفراز کے مطابق 27 ستمبر کو مانسون بارشوں کا ایک اور سسٹم سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ تاہم اس دوران زیریں سندھ، جنوبی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں چند مقامات پر گرج چمک اور آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ تاہم کراچی، بدین، گجرات، قصور، سیالکوٹ، پارا چنار اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نوکنڈی، سبی، تربت اور دالبندین میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔